یہودی پروٹوکول کو سمجھنے کے لیے یہ چیپٹر نمبر 7 ہے۔ پچھلے تمام چیپٹر میں جو ہسٹری بتائی گئی، اس کے بعد حضرت ابراہیم جو حضرت اسماعیل کے والد تھے، ان کے خاندان سے نبی محمد پیدا ہوئے اور اسلام کا دور شروع ہوا۔ اس پر یہودیوں نے مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک روا رکھا وہ اس چیپٹر میں بیان کیا جائے گا، اور اسی چیپٹر میں ہمیں یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان جو دشمنی پائی جاتی ہے کو بھی سمجھیں گے۔ یہودیوں کا مسلمانوں سے سلوک کے موضوع پر آگے بڑھنے سے پہلے پس منظر کا کچھ بیان ناگزیر معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہود قوم کو دیگر اقوام پر فضیلت دینے کا وعدہ اس شرط پر کیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ اپنی جانوں کا سودا کریں، یعنی اس کی اطاعت اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دینے کے لیے تیار رہیں۔ لیکن یہود نے اپنی جانوں کے سودے کی شک کو فراموش کر دیا، صرف فضیلت دیے جانے کا وعدہ یاد رکھا، اور اس فضیلت والے ذہن کے ساتھ انہوں نے ساری دنیا کے خلاف نفرت و حقارت کا اظہار کرنا شروع کر دیا، اور یہ عقیدہ بنا لیا کہ یہود اور صرف یہود خدا کے برگزیدہ بندے ہیں، باقی تمام انسانیت ہیچ ہے۔ صرف یہی نہیں، انہوں نے اپنی مرضی کا خدا یہوہ تراشا جو محض الہی کا تھا۔ انہوں نے عہد عتیق یعنی اولڈ ٹیسٹامنٹس میں سے سودے کی شرط خارج کر کے ایک نئی تورات مرتب کی، اپنی مرضی کے مسیح کے نزول کے لیے خدا سے التجا کی، اور جب وہ آ گیا تو اسے ماننے سے انکار کر دیا، اسے صلیب پر چڑھانے کے لیے بہتان ترازی کی، اور یہاں تک کہ خود حواری بھی ان کا ساتھ چھوڑ گئے۔ پھر ان کے ساتھ وہ تعلیمات منسوب کر دیں جو حق و صداقت کے اساسی تصور ہی کے منافی تھی۔ اس طرح دین عیسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر قائم ہونے کی بجائے پال کے خیالات سے پھوٹا۔ پال جو آپ علیہ السلام کی زندگی میں آپ کا دشمن تھا، آپ کے پیرووں کے پیچھے تلوار لے کر پھرتا تھا، لیکن آپ کے بعد آپ کے مذہب کا سب سے بڑا علم بردار بن گیا۔ اس کی ساری کارگزاری اس یہودی ذہن کی پیداوار تھی جس نے اپنے وطن، اپنے مذہب، اپنی قوم، یہاں تک کہ اپنے یروشلم کو تہس نہس کرا لیا، لیکن اس خیال و باطل سے باز نہ آیا کہ دنیا پر بادشاہت کا حق اسے اور صرف اسی ہی حاصل ہے، اس کے لیے وہ جو بھی کرے جائز ہے۔ ظہور اسلام کے زمانے تک یہود جو اقصائے عالم میں منتشر و آوارہ ہو چکے تھے، سود دار سود تجارت، بردہ فروشی اور پنے سازی کردار کے ذریعہ اپنی بستیاں جگہ با جگہ تعمیر کر چکے تھے، اور ہر جگہ پر مقامی معیشت اور تجارت پر بچھا چکے تھے۔ وہ اپنے مفاد کے لیے دوسروں کو اندھیرے اور جہالت میں مبتلا رکھتے اور ان کی بے بسی محتاجی کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ مقامی بدوؤں اور قریش عرب سے وہ اپنے اس رشتے کا اکثر اظہار کرتے جو اولاد ابراہیم ہونے کے باعث قائم ہوا۔ یہود حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ کے صاحبزادے حضرت اسحاق کی اولاد سے تھے، جبکہ قریش حضرت ابراہیم اور حضرت ہاجرہ کی اولاد میں سے تھے۔ یہود کے ذہن میں اپنی برتری کا خناس چونکہ موجود تھا، اس لیے انہوں نے اس کے اظہار کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو تو حضرت اسحاق سے منسوب کر لیا، لیکن تعمیر بیت اللہ جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے ہاتھوں انجام پائی تھی، اس کا انکار ان کے لیے ممکن نہ ہو سکا، اس لیے انہوں نے اس کا احترام نہ کرنے کی ٹھان لی۔ حضرت اسماعیل کی والدہ ماجدہ ہاجرہ کے بارے میں انہوں نے یہ داستان گھڑ لی کہ وہ حضرت ابراہیم کی بیوی نہیں بلکہ لونڈی تھی، جنہیں بقول ان کے وہ اپنی بیوی سارہ کے ایما پر بیٹے حضرت اسماعیل سمیت بے آب و گیارہ ریگستان میں مرنے کے لیے چھوڑ گئے تھے۔ یہ داستان ان جعلی روایات کا حصہ ہے جو یہودیوں نے اپنی مخصوص ذہنیت کے تحت اپنی الہامی کتابوں میں اضافے کے ذریعے شامل کی تھی۔ حالانکہ مسئلہ وراثت کی روح سے اس زمانے کے رواج میں لونڈی اور اس کی اولاد وراثت میں سے کوئی حق نہ پاتی تھی، جو خود اس دلیل کا جواب ہے۔ بالفرض حضرت ہاجرہ لونڈی ہی ہوتی تو ان سے نجات پانے کے لیے حضرت سارہ کو اتنا تردد کرنے کی کیوں ضرورت پڑتی؟
उन लोगों ने यही कुछ नहीं किया, बल्कि हज़रत इब्राहीम के बारे में उनकी किताबों में और भी जो कुछ दर्ज है वो इतना शर्मनाक है कि इसका तस्वर भी इस बरगज़ीदा नबी के साथ नहीं किया जा सकता। कुरान पाक ने उन्हें इन तमाम तहमतों से पाक किया। असल बात ये थी कि यहूद ने तौरात की वो आयात बदल दी थी जिससे मालूम होता था कि आखिरी नबी हज़रत इस्माइल की औलाद से होगा, और उन्होंने हज़रत हाजरा पर बहतान बांधे और हज़रत इसहाक की हज़रत इस्माइल पर बरतरी करते हैं। ताहम वो कुरैश को हज़रत इस्माइल की औलाद मानते और हज़रत इस्माइल को इब्राहीम का बेटा भी मानते थे। चनाचा वो कुरैश से एक ख़ास तल्लक रखते थे। इसी तरह उन्होंने एक मसीहा की आमद की खबर भी अपने गिरदो पेश में फैला रखी थी। यहूदियों के सितारा शनास और मजहबी लोग आपकी वलादत के ज़माना में इसी ज़ात के ज़हूर के इंतज़ार में थे। तौरात और अंजील में भी वाज़िह निशानियाँ आ चुकी थी। चनाचा जब आपका ज़हूर हुआ और आपने अपनी शान पैगम्बरी के साथ तौहीद की तरफ दावत दी तो यहूद और नसारा दोनों ने आपके पैगाम पर तवज्जो न दी, अपनी मर्जी के मसीहा के मुंतज़िर रहे। हज़रत मोहम्मद की बसत की अव्वलीन तायद मक्का के मशहूर राहब वर्का बिन नौफल ने की थी। गारे हिरा में पहली वही नाज़िल होने के बाद जब आप जलाल अलाही के असरात से घबरा कर अपने घर तशरीफ़ लाए और अपनी अहलिया मुहतरमा हज़रत खदीजा से सारा वाक़या बयान किया तो वो आपको अपने चाचाजाद भाई वर्का बिन नौफल के पास ले गए जो अबरानी ज़बान जानते थे और तौरात और अंजील के उलमा में शुमार होते थे। हज़रत मोहम्मद से करीबी रिश्तेदारी के बास वो आपके बारे में कुछ बातें पहले ही जानते थे जो आपकी ज़ुबानी उन्होंने इस वाक़या की तफसील सुनी तो कहा, हाँ यही वो फरिश्ता नामूस है जो हज़रत मूसा पर उतरा था। हज़रत मोहम्मद की ज़ात में चंद ऐसे असार की निशानदेही बहीरा नामी राहब ने बसरा के मकाम पर उस वक्त कर दी थी जब आप 10-12 साल की उम्र में पहली बार अपने चचा अबू तालब के हमरा शाम के तिजारती सफर पर गए थे। तिरमिज़ी शरीफ की एक हदीस के मुताबिक आप जब उस राहब की खानकाह के करीब एक दरख्त के नीचे बैठे तो उसकी तमाम शाखें झुक आईं। बहीरा ने जो ही ये मंजर देखा तो आपके करीब आया, आपसे चंद बातें पूछी और आपके मकाम नबूवत पर फाइज किए जाने पर अपने यकीन का इजहार कर दिया। साथ ही उसने आपके चचा को अपने इस खदशे से भी मतला कर दिया कि यहूदियों को अरब में आपके मबूस होने का पता चल गया तो वो आपको ख़त्म कर देंगे। चुनाचे अबू तालब ने अपना सारा तजारती सामान वहीं औने पौने फरोख्त कर वापस मक्का चले गए। कुरान में अल्लाह ताला ने यहूद से बार बार खिताब करके उन्हें अपने एहसानात और अहदनामा की शराइत याद दिलाई और इत्बा रसूल का हुक्म दिया। सूरत अल-इराफ आयत 157, सूरत अल इमरान आयत 75, सूरत अल बकरा आयत 40 और सूरत अल इराफ की आयत 167 की आयत में फरमाया गया, और याद करो जब तुम्हारे रब ने ऐलान कर दिया कि वो क़यामत तक बराबर ऐसे लोग बनी इसराइल पर मुसल्लत करता रहेगा जो उनको बदतरीन अज़ाब में मुब्तला करेंगे। यकीनन तुम्हारा रब सज़ा देने में बहुत तेज दस्त है। लेकिन यहूद ने हज़रत मोहम्मद से वही रवैया अख्तियार किए रखा जो उन्होंने अपनी कुतुब मुक़द्दसा से किया था। कुरान में अल्लाह ताला ने यहूद की तारीख़ को उम्मत रसूल के लिए आगाही और अबरत के तौर पर भी पेश किया। सूरत यूसुफ में फरमाया गया है कि ये कौम सीरत यूसुफ के हामिल हक परस्तों के साथ वही सलूक करने वाली है जो उसने अपने पैगंबर के भाई के साथ रवा रखा था, और इस्लाम के एहसानात का बदला भी उसी बेवफाई, तंग नजरी और जहालत के साथ अदा करने वाली है जिसका इर्तिकाब उसने हज़रत यूसुफ की शफ़क़त व इनायत के जवाब में किया था। कुरान मजीद में सूरत बनी इसराइल में यहूद की ज़हनियत को बेनकाब करते हुए कहा गया है, और हमने किताब में बनी इसराइल से कह दिया था कि तुम जमीन में 2 दफा फसाद मचाओगे और बड़ी सरकशी करोगे। बस जब पहले वादे का वक्त आया तो हमने अपने सख्त लड़ाई लड़ने वाले बंदे तुम पर मुसल्लत कर दिए और वो शहरों के अंदर फैल गए और वो वादा पूरा होकर रहा। फिर हमने दूसरी बार तुमको उन पर गलबा दिया और माल और बेटों से तुम्हारी मदद की और तुमको जमात कसीर बना दिया। अगर तुम नेकुकारी करोगे तो अपनी जानों के लिए करोगे, और अगर आमाल बद करोगे तो उनका वबाल भी तुम्हारी जानों पर होगा।
پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے پھر اپنے بندے بھیجے تاکہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں، اور جس طرح پہلی دفعہ مسجد بیت المقدس میں داخل ہو گئے تھے اسی طرح پھر اس میں داخل ہو جائیں، اور جس چیز پر غلبہ پائیں اسے تباہ کر دیں۔